Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Ram
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare 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 Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare 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 Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Ram, Hare 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 Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंद. हरे हरे कृष्ण माता जी. ஹரி கிருஷ்ண மாதாஜி பிரணாம். மாதாஜி பிரபுஜி எல்லாருக்கும் ஹரி கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாता जी, தெரியுது. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே हरे கிருஷ்ண कृष्ण மாதாஜி माता பிரணாம் जी, மாதாஜி. ஹரே माता கிருஷ்ண जी। மாதாஜி பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு பிரணாம். ஜெய ராதா மாதவா ஜய குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராதா மாதவா जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்த கொடிகளுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு அதிகாலையில தமிழ் பாகவதம் கிளாஸ் கேட்க வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கொடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ
भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो நமः. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடிய ஸ்லோகம் முதல் ஸ்கந்தம் 6வது அத்தியாயம் 31வது ஸ்லோகம். ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்க மாதாஜி. ஓகே தெரியுதுங்க மாதாஜி. ஓகே எல்லாரும் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. அந்தர் அந்தர் பஹீஸ் பஹீஸ் ச ச லோகாம்ஸ் லோகாம்ஸ் த்ரீன் த்ரீன் பர்யேமி பர்யேமி அஸ்கந்தித விருத்தः அஸ்கந்தித விருத்தः அனுக்ரஹான் அனுக்ரகான் மகாவிஷ்ணோர் மகாவிஷ்ணு அவிகாதகதி கவச்சித். அவிகாத கதி கவச்சித். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி எல்லாருமே சேர்ந்து சொல்லுங்க. அந்தர் பகிஷ்ச லோகாம் ஸ்திரீன் அந்தர் பஹீச்ச லோகாம் ஸ்திரீன் அந்தர் பகிஷ்ச லோகாம் ஸ்திரீன் அந்தர் பஹீச்ச லோகாம் ஸ்திரீன் அந்தர் பகிஷ்ச லோகாம் ஸ்திரீன் அந்தர் பஹீச்ச லோகாம் ஸ்திரீன் பர்யேமி அஸ்கந்தித விருத்தः 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 அனுக்ரஹான் மகாவிஷ்ணோர் அனுக்ரகான் விஷ்ணு அனுக்ரஹான் மகாவிஷ்ணோர் அனுக்ரகான் விஷ்ணு அனுக்ரஹான் மகாவிஷ்ணோர் அனுக்ரகான் விஷ்ணு அவிகாதகதி கவச்சித் கவச்சித் அவிகாதகதி கவச்சித் அவிகாத கதி கவச்சித் அவிகாதகதி கவச்சித் அவிகாத கதி கவச்சித் அந்தர் பகிஷ்ச லோகாம் ஸ்திரீன் பர்யேமி அஸ்கந்தித விருத்தः அனுக்ரஹான் மகாவிஷ்ணோர் அவிகாதகதி கவச்சித். சொல்லுங்க. அந்தர் பஹீச்ச லோகாம் ஸ்திரீன் விஷ்ணு அவிகாத யாராவது ஒரு மாதாஜி வாசிங்க. அந்தர்பஹீச்ச லோகாம் ஸ்திரீன் பர்யேமி அஸ்கந்தித விரதः அனுக்ரகான் மகாவிஷ்ணோர் அவிகாத கதி கவச்சித். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி ஒருத்தவங்க வாசிங்க. பிரபுஜி. अन्तर्बहिश्च लोकां स्त्रीन् पर्येमि अस्कन्दितवरदः अनुग्रहान् महाविष्णोर् अविघातकदिकवसित्. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. மாதாஜி யாராவது ஒருத்தவங்க வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் வாசிங்க. மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? வார்த்தை நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. அந்த ஆன்மீக உலகிலும் பகி ஜட உலகிலும் ச மேலும் லோகான் கிரகங்கள் 3 பிரிவுகள்
பிரயேமி பரியே பர்யேமி பிரயாணம் செய்கிறேன். அஸ்கந்தித இடைவிடாத விரதம் அனுக்கிரக அகாரணமான கருணையால் மகாவிஷ்ணுவின் காரணோதகாசாய் விஷ்ணு அவிகாதா தடையின்றி கதி நுழைவு வச்சித் எந்த நேரத்திலும். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி ஒருத்தவங்க வாசிங்க மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்குவர் தேவதிரு ஆசா பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபாதருக்கு ஜெய். வாசிங்க யாராவது ஒருத்தர் மொழிபெயர்ப்பு. பிரபுஜி யாருமே இல்லையா? ரவிக்குமார் பிரபு தவிர்த்து. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாசிக்கிறா மாதாஜி? ஜானகிராமன் ஒரே ஒரு நிமிஷம் பிரபு மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபு, சர்வ பிரபு, வைத்தியநாதன் பிரபு, இத்தனை பிரபுஜி இருக்கீங்க, வாசிங்க யாராவது ஒருத்தர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. மொழிபெயர்ப்பு. சர்வ வல்லமை உடைய விஷ்ணுவின் ஸ்கிரீன் சர்வ வல்லமை உடைய விஷ்ணுவின் கருணையால் அன்று முதல் நாம் ஆன்மீக உலகிலும் முப்பிரிவுகளை கொண்ட இவ்வுலகிலும் தடையின்றி பிரயாணம் செய்து வருகின்றேன். பகவானின் இடையறாத பக்தி தொண்டில் நான் நிலையாக ஈடுபடுவதே இதற்கு காரணமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி பொருளுரை. நீங்க வாசிக்கிறேன், நீங்களா வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. பொருளுரை. பகவத்கீதை குறிப்பிடுவது போல் பௌதிக வெளியில் 3 பிரிவுகள் உள்ளன. அவை ஊர்த்வ லோக, மிக உயர்ந்த லோகங்கள், மத்திய லோகங்கள் மற்றும் அதோலோக, கீழ் லோகங்கள் என்பனவாகும். ஊர்த்துவ லோகங்களுக்கு அப்பால், அதாவது பிரம்மலோகத்திற்கும் மேலே பிரபஞ்சத்தின் மூடிகளான பௌதீக உரைகள் உள்ளன. அதற்கு மேலே ஆன்மீக வானம் இருக்கிறது. இது எல்லையற்ற பகவான் நித்தியமாக எல்லையற்ற பரப்பளவை கொண்டது. எல்லையற்ற பரப்பளவை கொண்டது. இந்த வைகுண்ட லோகங்களில் பகவான் நித்தியமாக முக்தி பெற்ற ஜீவராசிகளான அவரது சகாக்களுடன் வாழ்கிறார். சர்வ சக்தி படைத்தவரான பகவானால் அவரது சிருஷ்டி முழுவதிலும் சுதந்திரமாக சஞ்சரிக்க முடியும். அதே போலவே ஸ்ரீ நாரத முனிவராலும் ஜட மற்றும் ஆன்மீக வெளிகளில் உள்ள எல்லா கிரகங்களிலும் சஞ்சரிக்க முடியும். பௌதீக உலகில் உள்ள ஜீவராசிகள் சத்துவம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ் என்னும் குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றனர். ஆனால் ஸ்ரீ நாரத முனி இக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் ஆவார். இதனால் எல்லா இடங்களிலும் தடையின்றி அவரால் பிரயாணம் செய்ய முடியும். அவர் ஒரு அகாரணமான கருணை ஒப்பற்றதாகும். அவர் ஒரு முக்தி பெற்ற விண்வெளி மனிதர் ஆவார். பகவானின் அகாரணமான கருணை ஒப்பற்றதாகும். அத்தகைய கருணையை பக்தர்களால் மட்டுமே கண்டுகொள்ள இயலும். ஆகவே பக்தர்கள் ஒருபோதும் இழிவடைவதே இல்லை. ஆனால் பௌதிகவாதிகள், அதாவது பலனை எதிர்பார்ப்பவர்களும் கற்பனை தத்துவவாதிகளும் பௌதிக குணங்களினால் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டு சரிந்து விழுகின்றனர். ரிஷிகளால் ஆன்மீக உலகில் நாரதரை போல் நுழைய முடியாது. இவ்வுண்மை நரசிம்ம புராணத்தில் காணப்படுகிறது. மரீசியை போன்ற ரிஷிகள் பலன் கருதும் செயலுக்கு அதிகாரிகள் ஆவர். சனகரையும் சனாதனரையும் போன்ற ரிஷிகள் மனோ தத்துவ கற்பனைகளுக்கு அதிகாரிகள் ஆவர். ரிஷிகள் ஆனால் ஸ்ரீ நாரத முனிவர் தான் பகவானின் உன்னதமான பக்தி தொண்டிற்கு முக்கியமான அதிகாரி ஆவார். பகவானின் பக்தி தொண்டிற்கு பெரும் அதிகாரிகளாக இருப்பவர்கள் அனைவரும் நாரத பக்தி சூத்திரத்தின் உத்தரவுப்படி நாரத முனிவரின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுகின்றனர். இதனால் பகவத் பக்தர்கள் அனைவரும் பகவானின் ராஜ்யமான வைகுண்டத்திற்குள் பிரவேசிக்கும் தகுதியை பெறுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி.
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुभतान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगद्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वशे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मणहिताय च जगत्तताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த பதத்துல நம்ம நிறைய விஷயங்களை வந்து பார்க்குறோம். நாரத ரிஷி வந்து வியாசதேவரிடத்துல வந்து அவங்க 2 பேருக்கும் நடக்கிற உரையாடல் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அனுகிரகான் பகவானுடைய அதீதமான கருணைனால, மாதாஜி வாசிமோ சொன்னாங்க, அக்காரணமான காரணமே இல்லாத ஒரு கருணை. அந்த பகவானுடைய மகாவிஷ்ணு எப்படி கருணையோடு இருக்கிறதுனால அவிகதா கதி கவிச்சித் அப்படின்னா எல்லா இடைவிடாத அவங்களுடைய பக்தி தொண்டு, அஸ்கந்தித்த அப்படின்னாக்க இடைவிடாத விரதம், அந்த இடைவிடாத பக்தி தொண்டினால நாரத ரிஷிக்கு வந்து என்ன அருளப்பட்டது அப்படின்னா மகாவிஷ்ணுவுடைய கருணை, அனுகிரகா காரணமான கருணை. அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா அதனுடைய பலன் என்ன அப்படின்னாக்கா அவிக்காத தடையின்றி கதி நுழைய முடிகின்றது அவரால். குவச்சித் எந்த நேரத்துல எங்க நுழைய முடிகின்றது? இந்த 3 லோகத்திலையும் நாரத ரிஷியால சஞ்சரிக்க முடிகிறது. திரிலோக சஞ்சாரி, மூவுலக சஞ்சாரி அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ நாரத ரிஷி பகவான் மேல பக்தியோட ஸ்ரத்தையோட இருந்ததுனால அந்த பக்தி தொண்டினால மகாவிஷ்ணு வந்து என்ன பண்றாரு, அவருக்கு கருணை அளிக்கின்றார். எப்படி பகவான் எல்லா இடத்துலயும் நுழைய முடியுமோ அது போல நாரத ரிஷியும் எல்லா இடத்துலயும் சஞ்சரிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ இதுல வந்து பிரபாதர் நம்ம கொடுத்திருக்காரு, பகவான் எப்படிப்பட்டவர், அவருடைய அந்த ஜீவராசிகள் நாம எப்படிப்பட்டவங்க, பக்தி தொண்டு செய்யறதுனால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன் என்ன, பகவான் எவ்வளவு கருணை வாய்ந்தவர், மேன்மை வாய்ந்தவர் அப்படின்ற விஷயங்களை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பகவான் எப்படிப்பட்டவர், சர்வ வல்லமை உடையவர் பகவான், அனைத்தும் அவரிடத்துல இருக்கு. எதுக்கு அவர் வந்து பகவான் சொல்றோம், அனைத்து குணங்களும் முழுமையாக பூரணமாக பகவானிடத்துல இருக்கு, அல்ல குறையாதது. இப்போ ஒரு பானையில தண்ணி வச்சிருக்கோம்னா கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துட்டோம்னா அந்த தண்ணி குறைஞ்சிரும் இல்லையா? ஆனா பகவானுக்கு அப்படி அல்ல, அனைத்தும் பூரணமாக இருக்கு. நம்ம கிட்ட வந்து அழகு இருந்தா அறிவு இருக்காது, அறிவு இருந்தா செல்வம் இருக்காது. ஆனா பகவான் இடத்துல 6 குணங்களும் பூரணமாக இருக்கிறதுனால ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே பகவான் சொல்றோம். சோ இங்க சர்வ வல்லமை படைத்தவர் பகவான். பகவானுடைய புருஷ அவதாரம் தானே மகாவிஷ்ணுன்னு நம்ம பாக்குறோம். காரணதகசாய் விஷ்ணு, அனைத்திற்கும் காரணமானவர். அவரிடத்திலிருந்து கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு, அவரிடத்திலிருந்து சிரோதகசாய் விஷ்ணு. எப்படி பால் மூலம், பால்ல இருந்து நமக்கு தயிர், தயிர்ல இருந்து மோர், அதுல இருந்து வெண்ணெய், நெய் அப்படி கிடைக்குதோ அது போல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் முழுமையானவர். அவருடைய அவதாரமான புருஷ அவதாரம் மகாவிஷ்ணு. அவருடைய கருணையினால் அவர் என்ன பண்றார், எப்போ பகவானை தரிசனம் எடுத்தாரோ அதுல இருந்து அவர் வந்து பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக அவருடைய கருணையினால எல்லா லோகங்களாலும் அவரால் சஞ்சரிக்க முடிகின்றது. நம்ம பார்த்திருக்கோம் சாஸ்திரத்துல. நம்ம பார்க்கிற இந்த பௌதீக லோகம் வந்து ஒரு பங்கு தான் பகவானுடைய அந்த பிரபஞ்ச இது வந்து பார்த்தோன்னா 4 1 பங்கு தான் வந்து இந்த ஜட உலகம்.
இதே போல 3 மடங்கு பெரியது ஆன்மீக லோகம் அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? சோ அதுலயும் இந்த ஜடலோகத்திலே 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. உயர்லோகம், மத்திய லோகம், கீழ் உலகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது இந்த இந்த ஜட உலகம் மட்டும் அல்லாம இதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக லோகத்திலையும் நாரத ரிஷியால தடை எதுவும் இல்லாம பிரயாணம் செய்ய முடிஞ்சதாம். அது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய அகாரணமான கருணை, அதீதமான கருணை. ஏன் அது அப்படி சாத்தியமாச்சு அவருக்கு அப்படின்னாக்கா பக்தி தொண்டு. ஸோ பக்தி தொண்டுடைய சிறப்பை நாம இங்க பார்க்கிறோம். பக்தி தொண்டில் அவர் நிலையாக ஈடுபட்டு இருக்கிறதுனால பகவான் கருணையோடு அவருக்கு இந்த இதை அருளி கொடுக்கின்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதுதான் இந்த ஜட உலகத்துல 3 லோகங்கள் இருக்கு. ஊர்துவ லோகம் அப்படின்னாக்கா மிக உயர்ந்தது. மத்திய லோகம், இந்த பூலோகம், 14 லோகங்கள் இருக்குன்னு பாக்குறோம் இல்லையா? சோ அதோலோக அப்படின்னாக்கா கீழ் உலகங்கள். இந்த ஊர்துவ லோகத்துக்கும் மேற்பட்டு இருக்கிறது அதாவது அந்த பிரம்மலோகம். அந்த ஊர்துவ லோகத்திலேயே மேல இருக்குது சத்தியலோகம். அதையும் தாண்டி ஒரு அண்டம் மாதிரி இருக்கு, முட்டை மாதிரி. அதுல 7 கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கு. 7 உரைகளால அது பண்ணிட்டு இருக்கு. என்னென்ன அப்படின்னாக்கா பஞ்சபூதங்கள், நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம், அதெல்லாம் அது கவர் பண்ணிருக்கு. அதற்கும் மேல பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக லோகம் இருக்கு. இங்க நாரத ரிஷி என்ன பண்றாரு, எல்லா லோகத்துக்கும் எந்த வித தடையும் இல்லாம அவரால் போயிட்டு வர முடியுது. எப்படி அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய கருணை மூலமாக அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த ஜடலோகத்திற்கு மேல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக லோகம் எல்லையற்ற பரப்பளவை கொண்டது. இதை போல 3 மடங்கு பெரியது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அங்க என்ன நடக்குது அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம இங்க பார்க்கணும். அங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னாக்கா பகவான் அந்த வைகுண்ட லோகத்துல என்ன பண்றார், நித்தியமாக அந்த நித்திய சூரிகளோட இருக்காரு. நித்திய சூரிகள் யாரு? எப்பொழுதும் பகவானை மட்டுமே ஸ்மரணம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நித்திய சூரிகள், ஜீவராசிகளோட பகவான் எப்பொழுதும் நித்தியமாக ஆனந்தமாக அங்க இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பகவான் சர்வசக்தி படைத்தவர். அதனால அவர்கிட்ட அவர் படைத்தது தானே இது எல்லாமே. சோ அவர் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் ஊடுருவ முடியும் இல்லையா? சோ ஒரு அணுவிலும் இருக்கார் பகவான் அப்படின்னு பார்க்கணும். சின்னதாகவும் வர முடியும் அவரால். அதே மாதிரி அகண்டு பெருசாகவும் விரிவடைய முடியும். சர்வசக்தி படைத்தவர். சோ அவருடைய சிருஷ்டிக்குள்ளார அவர் எங்க வேணாலும் சுதந்திரமாக போக முடியும். அதே தன்மையை தன்னுடைய பக்தனுக்கும் பகவான் கருணையோடு அருள் புரிகின்றார். சோ இப்ப நாரத ரிஷியாலும் அவருடைய கருணையினால என்ன பண்ண முடியுது, இந்த ஜட உலகம், அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக லோகம், எல்லா கிரகங்களுக்கும் அவரால் சஞ்சரிக்க முடியுது. அதனாலதான் அவர் மூவுலக சஞ்சாரி அப்படின்னு சொல்றோம், திரிலோக சஞ்சாரி அப்படின்னு சொல்றோம். சோ பௌதீக உலகில் இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகள் ஏன் இந்த இந்த கட்டுப்பட்டு இருக்கு அப்படின்னாக்கா நாம இந்த 3 குணங்களுக்கு உட்பட்டவங்க. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், இந்த 3 குணங்களால நாம கட்டுப்பட்டிருக்கோம். அதனால இதை தாண்டி நம்மளால எதுவும் சிந்திக்கவும் முடியல, வெளியில போக முடியல. அட்லீஸ்ட் இருக்கிற அந்த 3 குணத்துல உயர்ந்து இருக்கக்கூடிய சத்துவ குணத்துல இருந்தாலாவது அதுல இருந்து மேல போகக்கூடிய சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு நாம முயற்சி செய்ய முடியும். அதன் மூலமாக நாம தூய பக்தி தொண்டுல நிலைநிறுத்தப்பட முடியும் அப்படின்னு பாக்குறோம். இங்க நாரத ரிஷி இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்காரு. எப்படி பகவான் இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இருக்காரு. அப்ப இதுல என்ன தெரியுது, பகவான் இடத்துல நாம பூர்ணமாக சரணாகதி செய்து பக்தி தொண்டு செய்யும் போது அவரிடத்துல என்னென்ன குணங்கள் எல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் நமக்கும் டிரான்ஸ்பர் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நாரத ரிஷி இப்ப என்ன பண்றார், பகவானை போலவே எல்லா லோகங்களாலும் அவரால் தங்கு தடையின்றி பிரயாணம் செய்ய முடிகின்றது. அதனால தானே அவர் அத்தனை பேரை, அசுரர்களை கூட அவர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு உயர்ந்த பக்தனாக மாத்துகிறார். ஒரு கொடூரமான நாத்திகத்தன்மை கொண்ட மிருகாரிய பாக்குறோம், அது போல பிரலாத் மகாராஜரை பாக்குறோம், துருவ மகாராஜரை பாக்குறோம். எல்லாரையும் அவர் ஆன்மீக குருவாக இருந்து அனைவரையும் ஒரு ஆன்மீக ஸ்தலத்துக்கு கொண்டு செல்கின்றார், உயர்ந்த பக்தராக மாத்துறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகாக நாரத ரிஷிக்கு ஒரு பேர் சொல்லியிருக்கார். என்ன சொல்லியிருக்கார் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நாரத ரிஷிக்கு என்ன பேர் கொடுத்திருக்காரு பிரபுபாதர் இங்க? ஹரே கிருஷ்ணா, இருக்கீங்களா? திரிலோக சஞ்சாரி. சஞ்சாரி. எப்படிப்பட்ட திரிலோக சஞ்சாரி? முக்தி பெற்ற விண்வெளி மனிதர் ஆவார். யாரு? நாரத ரிஷி முக்தி பெற்ற விண்வெளி மனிதர் ஆவார். சோ பகவானின் அகாரணமான கருணை ஒப்பற்றது. அத்தகைய கருணையை பக்தர்களால மட்டும்தான் உணர முடியும். பகவத்கீதையில ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சொல்றாரு இல்லையா, என்னை அந்த உயர் கிரகத்துல இருக்கக்கூடிய ரிஷிகளும் முனிகளும் கூட உள்ளது உள்ளபடி பகவான் புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா பக்தரால் மட்டும்தான் பகவானை அப்படியே புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ பக்தர்கள் ஒருபோதும் இழிவடைவதே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லையா. சோ அவர் பௌதிகவாதிகள் ஏதாவது பலனை எதிர்பார்த்து செயல்களை செய்வாங்க.
அதே மாதிரி இந்த தத்துவவாதிகள் பிலாசபர்ஸ், கற்பனைகளும் தத்துவவாதிகளும் பௌதிக குணங்கள்னால கட்டாயப்படுத்தப்பட்டு சரிந்து விழுகின்றார்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஆனா ரிஷிகளால் ஆன்மீக உலகில் நாரதரை போல நுழைய முடியாது. இந்த மூன்று விதமான மக்களை நம்ம பார்க்கிறோம். யாராரு? கர்ம மேதிகள். அதே சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம மேதிகளை பார்க்கிறோம். அவங்களாலையும் இந்த ஆன்மீக லோகத்துக்கு போக முடியாது. இந்த மாயாவாதிகள் அவங்களாலையும் போக முடியாது. ஞானிகள், யோகிகள், ரிஷிகளாலும் கூட நாரதரை போல எல்லா லோகத்துக்கும் போக முடியாது. ஆனா இங்க நாரத ரிஷிக்கு இது எப்படி சாத்தியமாயிடுது அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய கருணை. இது வந்து நரசிம்ம புராணத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. மரிஷி போன்ற ரிஷிகள் பலன் கருதும் செயலுக்காக அவங்க அதிகாரிகளாக இருக்காங்க. அவங்களுக்கு யாரெல்லாம் பலன் கருதும் செயல்களுக்கு வந்து செயல்களை செய்யறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஆசிர்வதிக்கிறாங்க. சனத்குமாரர்கள் என்ன பண்றாங்க? இந்த மனோ தத்துவ கற்பனைகளுக்கு அதிகாரிகளாக இருக்காங்க. ஆனா நாரத ரிஷி என்ன பண்றாரு? அவர் உயர்ந்த பக்தர்ன்றதுனால மற்றவங்களையும் பக்தி தொண்டில ஈடுபடுத்தி அவங்கள வந்து அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அதே குணங்களை அவங்களையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு கொண்டு போறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ யாரெல்லாம் ஒரு உயர்ந்த பக்தர்களுடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுகின்றார்களோ அவர்களும் அதே உயர்ந்த தளத்திற்கு உயர்த்தப்படுகின்றார்கள் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ஸோ முடிவா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இங்க நமக்கு வந்து பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்காரு. பகவத் பக்தர்கள் அனைவரும் பகவானின் ராஜ்யமான வைகுண்டத்திற்கு பிரவேசிக்கும் தகுதியை பெறுகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ அல்டிமேட்டா நம்ம இங்க பார்த்தோம் என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரே நிமிஷம். மாதாஜி லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு என்ன ஹோஸ்ட் ஆக்குங்க. ஓகே மாதாஜி ஒரு 2 நிமிஷம் மாதாஜி. இல்ல நீங்க 10 minutes கூட எடுத்துக்கோங்க, நோ ப்ராப்ளம், யூ டேக் டைம். பட் என்ன ஹோஸ்ட் ஆக்கிடாதீங்க, வேற சிஸ்டம்ல இருக்கேன். அதான். ஓகே மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி. உங்களுக்காக ஒன்று ரெடி பண்ணி வச்சேன். ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஸ்கிரீன் சுருக்கமா சொன்னா நல்லா இருக்கும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் பிரபு தெரியுதுங்களா? பாருங்க ஸ்கிரீனு. சரி. ஓகே, ஸோ இந்த பதத்துல நாம வந்து நிறைய விஷயங்களை அதுல பாக்குறோம். அதுல சாரமா நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னாக்கா பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறவங்க, இடைவிடாத பக்தி தொண்டு செய்யறவங்க பகவானுடைய அதீதமான கருணையின் மூலமாக வைகுண்ட பிராப்தியை அடைகின்றார்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம். பகவான் எப்படிப்பட்டவர்? சர்வ வல்லமை உள்ளவர். அவருடைய கருணையினால இடைவிடாத பக்தி தொண்டு செய்கின்றவர்கள் வைகுண்ட லோகத்துக்கு செல்றாங்க. அதற்கு வந்து சாட்சியாக இருக்கிறது ஸ்ரீ நாரத ரிஷி. அது மட்டுமல்லாம இது பகவத்கீதையிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஜட உலகம், அதுக்கப்புறம் வந்து அதற்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக லோகம். இந்த ஜட உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 நிலைகள்ல இருக்கு. ஊர்துவ லோகம், உயர்ந்த கிரகங்கள், மத்திய லோகம், பூமி, அதோலோகம் அப்படின்னாக்கா கீழ் உலகங்கள். 14 லோகங்கள் இருக்கு இல்லையா? அததான் இங்க நம்ம பாக்குறோம். சோ இந்த உயர்ந்த பிரம்மலோகத்துக்கும் மேல, பிரம்மதேவர் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்மலோகத்துக்கும் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தர்களால, நாரத ரிஷியால வந்து சஞ்சாரம் பண்ண முடியுது. ஏன் அப்படின்னாக்கா அவர் வந்து தொடர்ந்த உயர்ந்த ஆன்மீக பக்தி பண்ணினதுனால, பகவானுடைய கருணையினால அவர் எல்லா லோகத்துக்கும் போக முடிகின்றது. சோ அந்த ஆன்மீக லோகத்தோட தன்மை இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன அப்படின்னாக்கா அதுக்கு எல்லையற்ற விரிவாக்கம் கொண்டது. பகவானும் பக்தர்களும் நித்தியமாக அங்க இருக்காங்க. பக்தர்கள் அங்க இருக்கக்கூடியவங்க நித்தியசூரிகள் எப்படிப்பட்டவங்கன்னா முக்தி பெற்றவர்கள், எப்பவும் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டில ஈடுபட்டு இருக்கவங்க. சோ பகவான் அவர் சிருஷ்டி செய்தனால எல்லாத்துக்குள்ளேயும் அவரால் நுழைய முடியும். அது போல அவருடைய பக்தர்களுக்கும் வந்து இதுல நுழைய முடிகின்றது எல்லா லோகத்துக்கும். ஏன் அப்படின்னா அவங்க 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள். அதனால இங்க பிரபுபாதர் அவரை விடுதலை பெற்ற விண்வெளி மனிதர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சோ இங்க வந்து ஜடலோகம், இந்த கர்ம மேதிகள் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா பலனை எதிர்பார்த்து அவங்களுடைய செயல்கள் இருக்கு. அதுக்கு தந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகாரி வந்து மரீஷின்னு பாக்குறோம். அதே மாதிரி இந்த மாயாவாத பிலாசபி இருக்கவங்களுக்கு சனத்குமாரர்கள், அவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு இது. ஆனா நரசிம்ம புராணத்துல சொல்லப்பட்டது போல பக்தர்களுக்கு ஒரு அதிகாரிகள் போல இருப்பது யாரு அப்படின்னாக்கா நாரத ரிஷின்னு பாக்குறோம். அவருடைய அடிச்சூடுகளை பின்பற்றுவர்கள் என்றுமே வீழ்ச்சி அடைவதே இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ பகவானுடைய காரணமற்ற கருணையினால நிலைத்த பக்தி தொண்டில ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடியவங்க எப்பொழுதும் அவருடைய கருணையை பெற்று எந்த லோகத்துக்கும் சஞ்சாரிக்க முடியும். நித்தியமான வைகுண்ட லோகத்தில் அவங்க நுழையிறாங்க. அங்க ஏன் அவங்க இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அங்க பகவான் தன்னுடைய பக்தர்களோட சேர்ந்து நித்திய லீலை செய்து கொண்டிருக்காருன்னு பாக்குறோம். இது கோலோக சார்ட் நம்ம பார்த்திருக்கோம்.
சோ இங்க கீழே பாக்குறோம் இல்லையா, இதுதான் வந்து இந்த ஜட உலகம். ஜட உலகத்துக்கு மேற்பட்ட அதே 3 மடங்குகள், அதே போல 3 மடங்குகள் பெரியது ஆன்மீக லோகம் அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். கோலோக சார்ட் வந்து நம்ம இன்னொரு நாள் செப்பரேட்டா கிளாஸ் எடுக்கலாம். நீங்க அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு வந்து கர்ப்போதக கடல்ல படுத்துட்டு இருக்கார். அவருடைய நாபி கமலத்துல இருந்து தான் வந்து நம்ம பாக்குறோம் இந்த 14 லோகங்கள். அதுல உயர்ந்து இருக்கிறது பிரம்மலோகம். சோ இந்த பிரம்மலோகத்துக்கும் மேற்பட்டும் லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவி தாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. தேவி வந்து இதை வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு மேல இருக்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா அதற்கு மேல இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவலோகம். அதுக்கு மேல வந்து ஹரிதாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு மேல இருக்கிறது வந்து வைகுண்ட லோகம் அப்படின்றத நம்ம கோலோக விருந்தாவனம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ அது பிருந்தாவன சார்ட் வந்து நம்ம அப்புறமா செப்பரேட்டா ஒரு இது எடுக்கலாம். ஸோ கோலோகத்துல வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தாமரை இதழ் மாதிரி இருக்கு. ஒரு பெட்டல்ஸ்லயும் வந்து நித்தியமான லீலைகள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் செய்து கொண்டிருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து மகேஷதாம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. சோ இந்த மகேஷ லோகத்துக்கும் மேற்பட்டு இருக்கிறது வந்து பிரம்மலோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம். பகவானுடைய அங்கத்துல இருந்து தேகத்துல இருந்து வரக்கூடிய ஒளி ஒளி ஒளிப்பிழம்பு தான் வந்து இந்த பிரம்மலோகம். சோ மாயாவாதிகள் எல்லாம் வந்து என்னன்றாங்க, பிரம்மலோகத்துல ஐக்கியமாகணும்ன்றதுதான் அவங்களுடைய நோக்கமாக இருக்கு. ஆனா அதையும் விட உயர்ந்தது வந்து பகவானுடைய அந்த கோலோக விருந்தாவனம். சோ பக்தர்கள் நித்தியமாக பகவானுக்கு கோலோக விருந்தாவனத்தில் அவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். கோலோக விருந்தாவனம் போறது நம்மளுடைய நோக்கம் இல்ல, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும்னு தான் நம்மளோட நோக்கம். நம்ம இங்க பாக்குறோம் இந்த பௌதிக லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 7 உரைகளை கொண்டதாக இருக்கு. அந்த பஞ்சபூதங்கள் நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம், இது போல அந்த 7 உரைகளை கொண்டிருக்கு. ஒரு முட்டை மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லையா. இங்க நம்ம பாக்குறோம் காரண கடல்ல வந்து காரணதகாஷாய் விஷ்ணு அல்லது மகாவிஷ்ணு படுத்துட்டு இருக்கார். அவருடைய ஒரு ரோமத்துல இருந்து இது போல முட்டைகள் போல வருகின்றது. அந்த ஒரு முட்டைக்குள்ள இதெல்லாம் பாக்குறோம். அவரே திரிபடைந்து இங்க வந்து கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணுவாக இருக்கார். அவருடைய நாபி கமலத்துல இருந்து தான் இந்த 14 லோகங்கள் பாக்குறோம். இந்த 14 லோகங்கள்லயும் உயர்ந்து இருக்கிறது பிரம்மலோகம். இதற்கு மேற்பட்டும் வந்து ஆன்மீக லோகத்தோட இது ஸ்டார்ட் ஆகுது. சோ இந்த நாரத ரிஷி பகவானுடைய கருணையினால எல்லா லோகத்துக்கும் சஞ்சரிக்கக்கூடிய தன்மையை பெறுகின்றார் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத்